अंदर प्रजा विकास दर्शन 2012 आज त्रीजा मुद्दा की जाहेरात थई रही है। कांग्रेस पक्ष की जो सरकार आवशे तो समान पगार समान काम समान वेतन नो सिद्धांत नो अमल करशे अने तमाम कर्मचारीओ ने एमनो जे खास पगार धोरण छे ए अनुसार एमनी निमणूक करवामां आवशे अने ए प्रमाणे एमने पगार आपवामां आवशे। ए सिवाय जे छठा पगार पंचनी अने पांचमा पगार पंचनी जे एनामलीज छे ए दूर करवामां आवशे। जे केंद्रनी अंदर केंद्र सरकारे एना व्यक्तिगत बढ़ती पगार धोरण के बीजा कोई बाबतों में अन्याय थाय तो एना निवारण माटेनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेकेनिज्म ऊभું કરેલું છે। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जेने सीएटी केट કહેવામાં આવે છે એ જ ધોરણ પર ગુજરાતમાં ગુજરાત એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ ગેટ जीएटी ए नाम थी एक ट्रिब्यूनल ની રચના કરાશે અને કર્મચારીઓએ કોઈની દયા ઉપર નહીં પરંતુ પોતાના હક માટે આ ટ્રિબ્યુનલ પાસે જઈ શકશે। અત્યારે ખાલી જગ્યાઓ ખૂબ મોટે પાયે રહી છે એનું કારણ એ છે કે ભરતીની પ્રક્રિયાઓ છે અને રાજકીય ઈચ્છાશક્તિ બંનેના અભાવ છે। भर्ती प्रक्रिया जे गौण पसंदगी सेवा मंडल अने जाहिर सेवा आयोग मार्फत थाय छे पब्लिक सर्विस कमिशन में। खाली जग्या पड़वानी होय एनी पहेला ज एनुं आयोजन करी अने समयसर अने पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओ थाय अने कोई जग्याओ खाली न रहे ए प्रकारनुं आयोजन पण कांग्रेस पक्षनी सरकारो आवशे त्यारे करवाना छे। रहेम राहे नौकरी नी प्रथा बंद करी छे आ सरकारे ए जे कांग्रेस सरकारनी नीतिओ हती ए प्रमाणे एने पण फरी पाછી पुनः चालू करवामां आवशे। निवृत्त सरकारी कर्मचारीओ छे एमने पेन्शननी अंदर ए पोते घर बहार न નીકળી શકે એવી સ્થિતિ હોય છે એટલા માટે એ પરિવાર સાથે નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારી गुजरातना कोई प्रवास धामों पर जाए तो त्या एना माटे खास विश्राम गृहों नी रचना करवामां आवशे ज्यां थोड़ा दिवस ए पोताना जीवननी संध्या शांतिथी रही सके प्रवास धाम प्रवास करी सके ए माटे ए व्यवस्था पण करवामां आवशे। वहीवटना हाथ पग ए सरकारी कर्मचारीओ छे। बंधारणनो सिद्धांत छे समान काम समान वेतन। कांग्रेस 2012 में सत्ता में आवे ए सिद्धांत नो पालन करशे। फिक्स पगारना कर्मचारीओ ने पूरतो पगार आपवानो कांग्रेस पक्षनो निर्धार छे। अमारी सरकार आवशे तो बंने विकल्प रहेशे। रहेम राहे नौकरी जो सरकारी कर्मचारी चालू नौकरी मृत्यु पामे तो एने रहेमराय नौकरी अथवा उच्च पगार उच्च पैसा जेथी मुश्केली में मुकायेलो परिवार छे एक सेटल थई शके एवी व्यवस्था रहेशे। तो एवी खाली जग्याओ नहीं रहे ने योग्य रीते एवी संख्या वधशे। मध्याह्न भोजन होय आंगणवाड़ी होय वर्ग 3 होय वर्ग 4 होय ए कर्मचारीओना प्रश्नों माटे आ सरकार बिल्कुल संवेदना गुमावी चूकी छे त्यारे कांग्रेस एमना माटे पूरती काम प्रमाण में एमनी मांगणी ने समझीने व्यवस्था आपशे। एलटीसी पहला कर्मचारीओ ने जे रीते मळतुं हतुं ए रीते एलटीसी नी उदार नीति एलटीसी नु रोकड़ में रूपांतर करीने क्यांय आपवानी जरूर हशे तो ए पण आपवानी व्यवस्था थशे। सरकारी कर्मचारी ए प्रमोशन ने लायक होय एमने सामान्य रीते स्केल तो मळी जतो होय छे
પરંતુ મુખ્યમંત્રીની પગે પડવા ન આવનારો એક અધિકારી હોય તો એ આખી બેન્ચ રિટાયર્ડ થાય ત્યાં સુધી એને પ્રમોશન નથી મળતા. ઘણા ડીએસપી થવા પાત્ર ડીવાયએસપી તરીકે નિવૃત્ત થયા છે. આવા અનેક દાખલાઓ છે. અનેક કેડરમાં કોંગ્રેસના શાસનમાં ચોક્કસ સમય મર્યાદામાં પ્રમોશનની પ્રક્રિયા પૂરી કરીને પ્રમોશનને લાયક કર્મચારીને એનું પ્રમોશન આપવામાં આવશે. ઘણી વખતે સરકારી કર્મચારીઓ એ એક અવિભાજ્ય અંગ છે ગવર્નમેન્ટનું, મારું તમારું બધાય. દાખલા તરીકે સર્કિટ હાઉસમાં કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ પર કર્મચારીઓ હોય, જે તારીખે કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થાય આખું સર્કિટ હાઉસ મૂકીને માણસ જતો રહેશે. જેને જે લઈ જાઓ, ફ્રીજ લઈ જાઓ, ખુરશીઓ લઈ જાઓ, ટેબલ લઈ જાઓ, જમાઓ જાઓ. આને ક્યાંક આ પ્રજાની પ્રોપર્ટી છે, જેનો ટ્રસ્ટી સરકારી કર્મચારી છે. મે બી તલાટી, મે બી શિક્ષક, મે બી આંગણવાડી વાળી બહેન કે બીજા ત્રીજા મધ્યાહન ભોજન, યા તલાટી હોય, યા પીએસઆઈ હોય, યા પોલીસ વાળા હોય, કે અનેક જેટલા પ્રકાર છે, યા પંચાયત વિભાગમાં હોય, આરોગ્ય વિભાગ, આ ટ્રસ્ટીઓ છે આપણા. હવે એમનું શોષણ થાય અને સરકારની નીતિ આડેધડ વરદાગી વેડા જેવી વિધિ હોય, 12 વર્ષ સુધી વરદાગી વેડા કર્યા, જે પ્રજા અકરાઈ છે કે આટલું તમે કરો સારું, એના ભાગરૂપે કર્મચારીઓએ પણ અમારા પ્રમુખ અને વિપક્ષના નેતાને મેમોરેન્ડમ આપીને કીધું છે કે અમે ભાજપની સરકારને પણ કીધું સાહેબ આ કરો, તમને પણ કહીએ છીએ. આમ કરતા કરતા સરકારને સદબુદ્ધિ આવે ને ચૂંટણી લક્ષી લાલચ આપવાની વાત રાખીને કંઈ પણ અમલ કરશે તો અમને આનંદ થશે. ચાલો કોકનું તો ભલું થયું, પણ એ ઇલેક્શન ઓરિએન્ટેડ થશે. ક્રેડિબિલિટી સરકારે ગુમાવી દીધી છે, વિશ્વસનીયતા પોતાના એક્ટની, કાર્યોની. એટલે માની લો કે ક્યાંક લોલીપોપ આપશે તો લોકો સમજે છે કે આ સરકાર ગમે ત્યારે એમાંથી વિથડ્રો પણ કરશે અને અમારું શોષણ પણ કરશે. સરકારનો ભરોસો દબાણ નીચે જેમાં સરકાર કામ કરે છે એમાં પ્રજાને વિશ્વાસ નથી. એ રીતે આજે આપણી સમક્ષ આ ત્રીજો મુદ્દો અમે મૂકીએ છીએ અને અમારી વિશ્વસનીયતા છે, ક્રેડિબિલિટી. કોંગ્રેસ હોય, શક્તિસિંહ હોય, અર્જુનભાઈ હોય, શંકર વગર કીધે કરેલું છે. કીધેલું કરવાનો તો સવાલ જ નથી આવતો. 100% થાય. જે કીધું હોય એ કરવાનું જ, ન કીધું હોય એવું ઘણું બધું કર્યું છે. તમારે બારો ચિંતા નહીં કરતા, આપણે છીએ 12 મુદ્દા બાકી છે, પણ આ વિશ્વસનીયતા છે. અને બિલકુલ કાલે દેખાય છે કે સરકાર આ જવાની ને કોંગ્રેસની સરકાર આવવાની, તો આવે એ વખતે અમે હાવ એકદમ ભાગા જેવા ન લાગીએ કે હવે શું કરીશું. આ 1 2 3 4 5 આખી ટીમ ડેવલપ કરેલી છે. ગૃહિણીને ઘરનું ઘર જે કમ્પ્યુટરાઇઝ થશે ફટાક લઈને. બીજા આ બી કર્મચારીઓના મુદ્દા જેવી સરકાર બને એટલે ફટફટ આવો એસોસિએશન ઇન્જિનના મિત્રો, ચાલો શું છે, ઓકે ગો હેડ. બહુ કાઠું નથી. મને યાદ છે 5મું પગાર પંચ મેં કર્મચારીઓને કીધું લઈ જાઓ.